स्वागत है पीटीसी न्यूज़ के सारे दर्शकों का। मैं पतरस मसीह लैके हाज़र हाँ चोण चर्चा। इस प्रोग्राम के तहत अज असी पहुंचे हाँ विधान सभा हल्का जलंधर कैंट दे विच और इस वक्त असी खड़े हाँ संसारपुर की धरती ते जिसनूं कि हाकी की नर्सरी भी आख्या जाता है। ਜਿਹੜੇ ओलंपियनां ने इत्थों निकल के हाकी के खेत्र दे विच पूरे देश का नाम चमकाया पूरी दुनिया दे विच। पर अज असी गल हाकी की नहीं करांगे, हाकी दे उस ओलंपियन की करांगे जिसने सियासत दे विच कदम रखिया। लगातार दूसरी बार इस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पंजाब सरकार दे विच इस वेले कैबिनेट मंत्री ने, सिक्ख्या मंत्री और खेडों बारे मंत्री प्रगट सिंह होरां दा हल्का है। प्रगट सिंह होरां दी कारगुजारी किवें रही है इस बारे अज असीं चोण चर्चा दे विच पूरा जिक्र करांगे। वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदियां दे नाल चर्चा करांगे और आम लोकां दी जरूर राय लवांगे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है विधायक साहब दी प्रगट सिंह होरां दी। विधान सभा चोणां 2012 दे विच अकाली दल वालों ते 2017 दे विच कांग्रेस वालों चोणां जित के विधान सभा दे विच पहुंचे प्रगट सिंह होरां दी कारगुजारी किवें दी रही है इस बारे चर्चा शुरू करने वास्ते जा रहे हैं। वख-वख पार्टियां दे नुमाइंदे जिहड़े साडे नाल हैगे ने, सब तो पहला मेरे नाल रजेश भट्टी साहब खड़े ने जिहड़े कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे ने। उस तो बाद कुलविंदर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी तो, हरविंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी तो और करमवीर सिंह होरी ने श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों। सब तो पहला जिहड़ी रूलिंग पार्टी है रजेश भट्टी साहब तो शुरू कर लेंदे। भट्टी साहब किस तरीके नाल वेखदे हो तुहाडे विधायक साहब हुण जिहड़े मंत्री साहब भी हैगे ने किवें दी परफॉर्मेंस रही है, किन्ने क काम सवारते तुसीं हल्के लई? सब तो पहला मैं पीटीसी न्यूज़ का धन्नवाद करदा हाँ और सारे दर्शकों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं सरदार प्रगट सिंह ओलंपियन के बारे गल करना चाहूँगा क्योंकि वो जो MLA आ वो एक भीड़ तो बखरे होकर उन्होंने काम किया है क्योंकि वो कभी भी भीड़ दे विच नहीं गए है। कैंसर तो इन्हां पिंडां नूं बचाया। जिहड़े इस कैंट हल्के दे जो भी वर्कर आ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੂੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲੜੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ 80% ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਂਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे ने जिहड़ी गल कीती है कि प्रगट सिंह होरां दी वड्डी देन है कि जिहड़ा एक सीवरेज का एक जिहड़ा प्लांट लगना सीगा जां इस पासे जिहड़े वख-वख पिंड प्रभावित होने सन उन्हां पिंडां दे हक दे विच आवाज़ बुलंद कीती और लोकां नूं इस गल दा ध्यान रखना चाहिए है। किन्ना क समय तो इन्हां दी इस गल दे नाल जिहड़ा आख रहे ने कि प्रगट सिंह होरां दी एक वड्डी कुर्बानी जिहड़ी आख रहे ने कि वड्डा एक जिहड़ा योगदान है इस हल्के दे वास्ते? सर कुर्बानी का तो तुहानूं भी पता ही है जी। सर कुर्सी की ज़्यादा खिच है जी, कुर्सी की करके ये कस हो रहा है। जदों जे उन्होंने एडा वड्डा स्टैंड लिया सीगा, जे कैंसर तो इन्होंने मुक्त किया सीगा ते स्टार्टिंग ते जदों जित के गया बहुत वड्डे मार्जिन नाल वोटां दे जित के गए सी। मार्जिन 29,000 तो वध वोटां 29,000 दे नाल वध। उदों क्यों नहीं उन्होंने कैबिनेट दे विच लिया गया? जे एडी वड्डी शख्सियत सीगी, एडे वड्डे प्लेयर सीगे, उदों क्यों नहीं अहुदा दिता गया उन्होंने जी? ये भी तो एक सोचण की गल आ क्योंकि हुण लास्ट टाइम जदों लास्ट टाइम आ गया हुण जिहड़े ਚਾਚਾ ਕੈਬਨ देख लो जदों लास्ट टाइम जदों आ गया उदों इन्हां ने एडजस्ट करना सीगा, एक दूजे नूं एडजस्ट करना सी। हुण किन्नियां दी बलबीर सिद्धू ने कहंदे सी जी कोविड दे विच बड़ा वधिया काम कीता, उहनूं कैबिनेट चों बाहर कढ दित्ता। ये सिर्फ कुर्सी दी लड़ाई आ जी। हुण इन्हां दे मुख मंत्री साहब कुछ कहंदे आ ते इन्हां दे प्रधान साहब उन्हां दे मूँह ते उन्हां दीयां बुराइयां कर जांदे आ जी। ये भी तो सच्चाई। आम लोग जिहड़े इत्थे खड़े हैगे ने उन्हां दी राय लैणी भी बड़ी जरूरी हैगी है। रूलिंग पार्टी वाले आख रहे हैं कि बड़ी निडरता दे नाल गल करदे ने साडे विधायक साहब, साडे मंत्री साहब और जिहड़े दूसरी पार्टी दे ने बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे आख रहे हैं कि ये सिर्फ ते सिर्फ कुर्सी की लड़ाई हैगी है। बाई जी तुसीं किस तरीके नाल वेखदे हो कि जिहड़ा ये दावा कर रहे हैं कि साडे मंत्री साहब, साडे विधायक साहब बड़ी निडरता नाल गल करदे आ, बड़ा हितां दा ख्याल रखदे आ हल्के दा, किन्ना क सहमत हो तुसीं इस गल? इस गल तो सहमत तां होइए जे किते ये 4 साल तो पहला आवाज़ चुकी गई होवे। जदों प्रगट साहब अकाली दल से नो डाउट उस समय अकाली दल ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाया। ज्यों ऐतकी आए ने कि ऐतकी भी 4.5 या 4 साल बाद ही याद आया कि साडे आ रहिंदे काम है, इहदे लई आवाज़ बुलंद करनी आ जां कुछ होर करना। जिस खेतर च उन्होंने काम किया उन्हां दी उदों शलाघा सीगी, पर इन्हां 5 सालां दे विच असीं इन्हां दी किसी भी गल दे नाल सहमत नहीं हैगे। अच्छा मैनूं एक चीज़ दस्सिओ, संसारपुर तो इलावा होरले नेड़ले पिंड तो कोई इत्थे सज्जण हैगे ने? तुसीं बाई दस्सिओ जिवें आख रहे ने कि 4.5 साल तक तो बोले नहीं, हुण जिहड़ी गल आखी जा रही है कि हुण मंत्री आखिर च बनाएगा इस करके? मैं पिंड फुलड़ीवाल तो रवि मसीह
ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ 3-4 ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਹੈ ਗਿਆ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਸੰਬਰ ਮੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ 2018 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। 18 ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ, ਨਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚ ਆ। ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਹੋ ਗਿਆ, 21 ਜਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ 22 ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੋਟਿਵ ਕਿ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਹਿਣ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ 3.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀਐਮ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਲਡਨ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰਫ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟਰਫ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਧੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਹਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਹਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਭ ਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ? ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿਹਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਓ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਐਮਸੀ ਆ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਿੱਧਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 11 ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ 14 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 14 ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ,
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੀਣਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੁੱਲੜੀਵਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 18 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਭਰੇ ਆ। 4.5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲੜੀਵਾਲ ਧੀਣਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ PWD ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੈਂਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ 5 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੇ ਨਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਸਟਬਿਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸਕੂਲ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਿੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਮਤਲਬ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਵੀ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੀਵਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਰੋਡ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ 15ਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ 'ਚ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਖਣ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਜੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, NRIਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਆਪ ਪਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੂ ਭਾਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ? ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਧੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ,
ਉਹਦਾ ਖਲਾਰਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਣ। ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਛੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਬਣੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 4.5 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਦਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੋ ਨਾ ਜੀ, 4.5 ਸਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਵਰੇਜ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਸੀਵਰੇਜ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਜੀ ਲਾਲ ਦੇ ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਆ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੂਗਾ? ਨਸ਼ਾ ਆ ਰੋਡ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਈਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਲ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੌਕੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੋਠੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦ ਓਲੰਪੀਅਨ ਆ, ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਆ ਜੀ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਣ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਧੀਣਾ ਜੀ। ਧੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਵਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੌਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੜੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ। ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ NRI ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਧੀਣਾ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ
ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਕੈਂਟ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੋਂਕਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਗੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਲੇਮਪੁਰ ਮਸੰਦਾ ਜੀ, ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਲਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਕਦੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਟ ਕਾਸਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਬਾਟ ਕਾਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 400 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਕੱਚੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ NRIਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੋ? ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਪਹੁੰਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪਰ ਅੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। 17 ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੱਲਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੈਚ ਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ? ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਆ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਿਵੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 4.5 ਖੇਤ ਜਾਂ 5 ਖੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਵਿਆਂ ਵਰਗ ਨੇ। ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਤੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ NRIਆਂ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਔਰ NRIਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਡੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈਨਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਉਹ, ਬਾਬੇ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਕ ਨਹੀਂ, ਹੈਨਰੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ। 2 ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੀ, ਹੈਨਰੀ ਔਰ ਰੋੜਾ ਕਲੋਨੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਓ, ਦੇਖ ਲਓ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਧੀਣਾ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੰਗੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ? MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਤੀ ਆ ਰੋਡ ਤੇ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਜੀ ਉੱਦੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੱਟ ਹੋਈ ਆ ਰੋਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, 20-22 ਫੁੱਟ ਵੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਵੇ ਇਹੀ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟ ਪਟਾਈਆ ਹੋਇਆ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 2-4 ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫੁੱਲੜੀਵਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚ ਵਾ। 2018 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਘੱਟੋ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਲੌਕ ਟਾਇਲ ਤੋਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਆ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੈਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੜਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੈਦ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ, NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜੀ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੇੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਤਕੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਗਏ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਜੋ ਦੇਤਾ NRI ਭਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਟਾਂ ਬੂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਿਆਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ NRI ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਮੈਂ ਕਮਾਂ, ਮਰਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਗੋਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ DSP ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਗਰਮੱਛ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨੱਥ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ DPT CM ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ CM ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, 3 ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ CM ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਲਿਤ CM। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਆਖਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦੇਵ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੇਤ ਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰੇਤ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਐਲਾਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ NRIਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ NRI ਆ, ਬਾਣ ਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫੋਲੜੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਭਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਫੋਰੜੀਆਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ID ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਏਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ? ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ 10 ਏਜੰਡੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 5 ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੈਂਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਲਵੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਿਆਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੇ ਜਾਣੀ ਇਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰਨਾ, ਸੌਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਨ। ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ 10 ਕਹਿ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ 100, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇਗੀ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਚੂਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਚੂਸੀ ਚਲੋ ਤੇ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਨ 100% ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।